وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومشايخنا ومعلم جميع الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشاهم من رحمة وفرحه علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم خصوصيتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبد ودهر الداهر. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب وتشتغل بالتسبيح والاستغفار فإن فضل ذاك الوقت كفضل ما قبل الطلوع. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقرأ قبل غروب الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والمعوذتين ولتغرب عليك الشمس وأنت في الاستغفار فإذا سمعت الآذان فأجبه وقل بعده اللهم إني أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك وحضور صلاتك وأصوات دعاتك أن تؤتي محمدا الوسيلة الدعاء كما سبق. ثم صل الفرض بعد جواب المؤذن والإقامة وصل بعده قبل أن تتكلم ركعتين فيهما راتب المغرب. وإن صليت بعدهما أربعا تطيلهن فيه فهن أيضا سنة. وإن أمكنك أن تنوي الاعتكاف إلى العشاء وتحيي ما بين العشاء بالصلاة فافعل. Alhamdulillah.
Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Terlebih-lebih saat ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat kesehatan. Dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu. Yang mana niat kita di dalam menuntut ilmu ini adalah semata-mata menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selamat dunia, selamat di akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan, kemudian ujar beliau, apabila sudah menguning matahari, maka bersungguh-sungguhlah bahwa engkau kembali ke masjid sebelum terbenamnya matahari. Dan ketika itu, ketika sudah di dalam masjid, persibuklah dirimu, ujar beliau, untuk membaca tasbih dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada lebih waktu ini, maka apabila kelebihan waktu ini, maka seperti kelebihan sebelum terbit matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Dan bacalah sebelum terbenamnya matahari ayat wasyamsi wadduhaha, surah wasyamsi wadduhaha, dan surah wal laili idza yaghsha, dan membaca qul a'udzu birabbil falaq, dan membaca qul a'udzu birabbin nas. Maka hendaklah, ujar beliau, apabila tenggelam matahari dan sedangkan engkau sibuk di dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau mendengar azan, maka jawablah azan tersebut dan bacalah setelahnya, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'aatika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata. Kemudian setelah itu laksanakan salat fardu setelah menjawab muadzin dan iqamat. Kemudian setelahnya sembahyanglah sembahyang sunat dengan satu catatan, janganlah engkau berbicara. Laksanakan salat sunat paling sedikit 2 rakaat, yaitu adalah setelah salat maghrib. Apabila engkau telah salat keduanya, tambahlah 4 rakaat, engkau panjangkan daripadanya, itu adalah hukumnya sunat. Maka apabila memungkinkan terhadap dirimu bahwa engkau berniat i'tikaf sampai isya dan menghidupkan ibadah antara maghrib dan isya dengan salat, maka laksanakanlah. Jadi setelah salat asar, alhamdulillah, misalnya sudah kita salat asar, kemudian ujar beliau, apabila sudah matahari di atas langit sudah menguning, kan menunjukkan bahwasanya mendekati waktu maghrib. Karena dalam satu pendapat ulama bahwasanya hari-hari kita itu bepandir tiap-tiap waktu. Setiap hari waktu itu bepandir. Ujar waktu, wahai anak manusia, ana yaumun jadidun, saat ini aku hari nang hanyar. Jadi berpindahnya tanggal menurut hitungan Arab itu ketika mendekati terbenamnya matahari, berganti sudah tanggal Arab. Dan ujar hari, setiap hari aku menjadi, apapun yang engkau amalkan, aku menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah waktu
waktu yang diberikan oleh Allah terhadap dirimu. Maka sesungguhnya ujar hari, engkau tidak mengetahui apa kelebihan daripada terbenamnya matahari yang diberikan oleh Allah kepada dirimu. Jadi setiap hari itu, hari-hari kita itu mereka berpandir, berucap ketika mendekati terbenamnya matahari, aku yang menjadi saksi amal kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terbenamnya matahari, hari kita bersaksi apa yang kita amalkan. Ujar Imam Ghazali, amalan terbaik diantaranya adalah tasbih dan istighfar. Duduk, baca tasbih. Tasbih itu macam-macam. Subhanallah bihamdi, subhanallah. Istighfar tambah pulang. Sebanyak-banyaknya istighfar, alhamdulillah kalau kita kawa mengamalkan ketika sebelum terbenamnya matahari. Ada satu hamba daripada hamba Allah, amalannya rutin. Ini kisah amalan rutin, istighfar sebelum terbenamnya matahari. Kalau kada salah khilaf, pernah ulun ceritakan 2 minggu yang lalu. Jadi ada satu hamba daripada hamba Allah yang rutin mengamalkan istighfar sebelum terbenam matahari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kebetulan orang tersebut mengistiqamahkan mengamalkan istighfar itu 100 kali, tapi rutin. Kadang hilang tinggalam kada, rutin setiap hari 100. Sebelum terbenam matahari, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan ibadah-ibadah yang lain pun rajin juga digawinya, sembahyang sunat, puasa sunat, berzikir kepada Allah, semua amal-amal kebaikan digawinya. Akhirnya tergelitik di dalam hatinya, ya Allah, amal ulun ini sudah diterimakah belumkah? Ujarnya di dalam hati. Kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hamba itu tidak mengetahui amal itu sudah diterima apa belum, sudah banyak apa belum. Cuman ikhtiar setiap hari kita beribadah dan beramal. Ujarnya, ya Allah, amal ini diterima apa belum, banyak apa belum. Akhirnya bergeritik di dalam hati, ya Allah, apabila amalku engkau terima dan amal tersebut bernilai terhadap diriku di hadapan-Mu, ya Allah, tolong beri kepada diriku bukti bahwasanya amalku engkau terima, ya Allah. Allahu Akbar, sembahyang sunat. Ketika selesai sembahyang sunat, apa yang terjadi? Mihrab tempat sidin beribadah balah, pecah. Ibaratnya kalau bangunan itu terbuat dari tanah, pecah tanahnya, balah, keluar bidadari Allah Subhanahu wa taala. Bidadari keluar. Bingung aja nih, kenapa binian bungas nih keluar di mihrab? Seumur hidup, selama hidup mulai halus sampai ganal, kada pernah melihat sesosok manusia lebih bungas daripada yang dihadapi. Ujar hamba Allah tadi, pian siapa? Ujarnya, ana hurul ain, aku bidadari. Oh, kada gampang bidadari muncul di hadapan seorang. Kemudian ujar ahli ibadah tadi, liman anti, untuk siapa pian nih muncul? Untuk pian ulun muncul, ujar bidadari. Pian bergeritik di dalam hati, amalku ni sudah diterima oleh Allah kah apa belum? Banyakkah apa belum? Pian minta bukti lawan Allah supaya dibuktikan amal itu sudah diterima. Ulun diutus oleh Allah untuk mendatangi pian, ya balah mihrab tadi. Ujar hamba Allah na ahli ibadah tadi,
bungas sakalinya bidadari. Kadada wanita mirip dengan bidadari itu kadada. Akhirnya hamba Allah nih senang, inikah yang namanya bidadari. Semenjak itu laki-laki yang ahli ibadah tadi kadada nafsu lagi dengan hal duniawi, sudah tahu nikmat surga yang diberikan oleh Allah terhadap ahli ibadah. Salah satunya bidadari yang dimunculkan oleh Allah tadi. Akhirnya hamba Allah tadi bertakon, bidadari, pian ini berapa ikung disediakan oleh Allah gasan ulun? 1.000 kah? 2.000 kah? 3.000 kah? Ujar bidadari, sesungguhnya ada bidadari selain ulun yang disediakan oleh Allah untuk pian, totalnya di dalam surga 100. Ulun satu di antara 100 yang diutus oleh Allah berdahulu. Kenapa ujar ahli ibadah tadi pian diutus oleh Allah mendatangi ulun dan diberikan oleh Allah totalnya 100. Ulun datang ke sini mewakili dari nang 100 karena hendak Allah mengijabah geritik hati pian. Dan ujar bidadari, kenapa Allah memberikan jumlah kami 100 yang diberikan oleh Allah kepada pian? Dengan sebab amal ibadah pian sebelum terbenamnya matahari selalu beristighfar totalnya 100 kali. Nah, anak bidadari 100 kali sebelum bermaghrib. Akhirnya ujar hamba Allah tadi, adakah orang yang lebih hebat daripada diriku nih? 200 kah dibari? 300 kah? Ada, ujar bidadari, tergantung berapa istighfarnya sebelum maghrib. Pian 100-annya 100 diberi Allah bidadari. Ada nang lebih daripada itu, maka orang tersebut lebih lagi bidadari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pas apa yang dikatakan Imam Ghazali, apabila sebelum maghrib, ujar Imam Ghazali, perbanyak membaca tasbih dan istighfar. Siapa kita kawa? Yang penting istiqomah. Bila misalnya 100, alhamdulillah pertahankan 100. Bila kawa 1.000, jangan naik turun. Hari ini 100, isuk berilaan. Ada lagi apa malaikat di malaikat nih bamal pindah naik turun. Bila bahagia banyak beristighfar. Bila sedih hati kada muncul lagi ke masjid, ini naik turun beribadah. Nanang diusahakan beribadah lawan Tuhan itu adalah istiqomahnya walaupun sedikit. Ahli ibadah yang diberikan oleh Allah bidadari tadi istiqomah bertahun-tahun, puluhan tahun amalannya istighfar sebelum maghrib 100. Sambil menunggu-nunggu azan ambilnya tasbih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ternyata di antara manfaat istighfar tadi diberikan oleh Allah bidadari. Kita ni kada tahu ketika beramal beribadah tu nan diterima Allah nang mana. Kadang menurut kita amal ibadah nang lapah menurut kita, nang perjuangannya berat menurut kita banyak pahalanya, belum tentu. Kadang besar pahalanya, kadang sedikit. Karena yang menilai ibadah kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal-hal nang sedikit menurut kita 100, 50. Ternyata nang sedikit itu apabila diistiqomahkan, dirutinkan setiap hari, kadang yang sedikit itu nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting amal itu istiqamah. Dibacanya istighfar 100. Karena apa? Karena ujar Imam Ghazali, fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i. Karena keistimewaan waktu sebelum maghrib itu sama seperti keistimewaan waktu sebelum qabla tulu'i, sebelum terbit matahari. Ini belum terbit matahari ini. Jadi sebelum terbit matahari, setelah subuh, sebelum terbit matahari, itu sama istimewanya sebelum terbenam lawan sebelum terbit. Dua-duanya adalah waktu istimewa.
Makanya kan apabila orang itu beribadah kepada Allah, sholat subuh, wirid sambung setelahnya, sambil menunggu terbit matahari, maka nilai ibadahnya sama seperti berhaji diterima oleh Allah, sama sebelum terbenam pun ganal pahalanya. Makanya 2 waktu ini ditanamkan selalu kita ada nang digawi ibadah lawan Allah Ta'ala. 2 waktu ini nah, sebelum terbit lawan sebelum terbenam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, buktinya ujar Imam Ghazali bahwasanya 2 waktu ini adalah 2 waktu istimewa. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Ini 2 ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, sebelum terbit dan sebelum terbenam. Sekalipun amalnya itu adalah istighfar, sekalipun amal itu adalah tasbih, walaupun amal itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama ada mengartikan ayat bertasbih kepada Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari ini adalah ada syariat Nabi yang Nabi tersebut sebelum Nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ini melaksanakan salat itu cuma 2 waktu. Itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Sulaiman itu pada zamannya disyariatkan oleh Allah melaksanakan salat itu 2 waktu. Waktu kapan? Maghrib dan subuh. Itu 2 waktu. Cuman cara salatnya wallahu alam. Ya, apakah bentuknya? Apakah bertasbih aja atau sembahyang? Wallahu alam. Kada sama dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi 2 waktunya dijaga. Dan rata-rata setiap nabi itu ketika hendak terbit matahari, ya subuh tadi lawan maghrib, itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai-nilai ibadah di waktu itu. 2 waktu ini paling ganal fadilatnya. Makanya amun kawa 2 waktu ini jangan sampai kita ketinggalan. Istilah kata orang berbagi duit, setiap waktu 2 waktu itu bagi duit. Orang si sugih nih datang ke kampung membawa duit setrak, dan inya berbagi itu 2 waktu aja, sebelum terbit matahari setengah jam, sebelum terbenam matahari setengah jam, duduk inya menunggu kurang lebih setengah jam, datang membawa duit setrak. Siapa nang hadir dapat. Jadi bila hadir dapat, misalnya anggap misalnya harus sebanyak 100 juta sekali hadir. Jadi 2 kali hadir 200 juta. Nah, siapa nang rugi? Nang ada hadir nang rugi. Dan orang tersebut setiap hari berjanji pasti datang. Bila subuh sebelum terbit matahari sekali datang, beterak datang bawa duit. Sebelum maghrib datang pulang, sampai maghrib seterak pulang membawa duit setiap hari. Siapa nang rajin hadir, siapa nang rajin umpat antri, itu nang beruntung. Siapa nang kada hadir, sibuk misalnya aku auran bener aja, ma apa pian di pahuman belum tuntung mengatam. Apakah mengatam itu melebihi daripada duit 100 juta? Kada melebihi. Akhirnya nang untung setiap orang yang hadir sehari 2 kali di hadapan trak tadi dapat terus duit. Kapan duit tadi kau dicairkan? Waktu inya sudah meninggal dunia di dalam kubur. Itu contoh perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan waktu yang berkah gasan umat Nabi Muhammad SAW. Nang kada hadir itu nang rugi. Waktu tagihannya di akhirat, mana pahalaku ya Allah? Ujar nang kada umpat antri.
Ujar malaikat ikamu ada pernah umpat antri napa hendak menuntut duit juga kada kawa dapat. Nang antri itulah yang dapat setelah subuh, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itulah orang-orang yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malahan Nabi ada di dalam hadis mengatakan kalau subuh itu ada hadis khusus. Ya Allah, ujar Nabi, berikanlah keberkahan terhadap umatku di waktu bukuriha, waktu subuhnya. Jadi waktu subuh itu waktu yang berakah. Apa arti keberkahan? Bertambah amal kebaikan dan hidup tambah barakah, itu waktu subuh. Dan sebelum maghrib ini pun termasuk waktu yang barakah. Setiap kita hendak beramal beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun amalnya kada banyak-banyak, salawat 100, istighfar 100, tasbih 100, kemudian lagi membaca ayat, beberapa ayat, atau membaca ratibul atas atau ratibul haddad atau ridul latif, apa nang kawat baca. Kenapa? Waktunya nang barakah. Ini bila sudah waktu maghrib sudah selesai sudah fadilat sebelum maghribnya. Makanya kita setiap waktu-waktu nang berkah itu berdoa perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan waktu itu dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya tadi, orang sugih berbagi duit betrak, maka kita kada umpat antri. Nang antri berdua, bertiga, ujar nang ampun duit kemanaan orang-orangnya nih kada umpat bantri, nyata-nyata ku beri ku sediakan duit betrak nih kemana orangnya. Ada nang sibuk di pahumaan, ada nang sibuk misalnya di pasar, ada nang sibuk di mana-mana di alam lain. Padahal nyata-nyata orang sugih tersebut berbagi duit banyak-banyak. Sama kayak itu ibaratnya, contohnya Allah memberikan berkah di waktu subuh dan memberikan berkah di waktu maghrib. Kita nang kada hadir ketika Allah berbagi keberkahan terhadap umat, terhadap hamba-hambanya. Kemudian ujar Imam Ghazali, amun kawa misalnya istighfar sudah, alhamdulillah, tasbih sudah, alhamdulillah, baca ayat surah wasyamsi wadduhaha. Ini ayat surah kada panjang benar, wasyamsi wadduhaha. Kemudian lagi wallaili idza yaghsha, dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sampai ujar Sidin tenggelamlah matahari dan engkau dalam keadaan bermunajat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntong sudah sehari berpindah nih, tanggal 16, 17 sudah masuk bila sudah hari itu. Makanya orang-orang yang meninggal dunia di hari Kamis, meninggal dunia hari Kamis, bila meninggal dunianya di hari Kamis, habis asar mendekati maghrib, itu masuk sudah di area hari Jumat. Bila meninggal di hari Jumat, sebagian kitab menyebutkan orang itu lepas daripada fitnah kubur. Artinya orang itu beruntung bila meninggal dunia dari semenjak sore Kamis mendekati maghrib sampai sore Jumat. Itu waktu nang diberikan oleh Allah keberkahan terhadap orang meninggal dunia. Cuman sabuting kita kada kawa memilih apabila kita meninggal dunia, dipaksakan kada kawa, karena memang pemberian Allah Ta'ala meninggal itu hari Jumat. Jadi perpindahan waktu bagi bulan Hijriah itu adalah di waktu sore menjelang maghrib. Itu pindah waktunya sudah. Artinya tanggal pun taubah sudah. Jadi baca ujar Imam Ghazali ayat wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas sampai tenggelam matahari. Tuntung sudah kita beramalan. Ini dan kada banyak-banyak, istighfar 100, tasbih 100, salawat 100, membaca firman-firman Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Azan di masjid. Bila sudah azan, ujar Imam Ghazali,
baca amun misalnya hafal doa ketika tenggelam matahari, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika, ya Allah, ulun meminta terhadap dirimu ketika menghadapnya waktu malammu dan hilang waktu siangmu dan hadir waktu salatmu dan suara-suara orang yang berdoa terhadap dirimu, bahwa engkau memberikan kelebihan terhadap Nabi Muhammad al-wasilah. Jadi ujar sidin, bila misalnya sudah azan, jawab azan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis tuntung azan, maka ujar Imam Ghazali, siap-siaplah melaksanakan salat fardu maghrib. Jadi azan sudah dijawab, qamat sudah dijawab, sama seperti azan zuhur, asar, subuh dijawab, kemudian tibalah waktu maghrib, engkau melaksanakan salat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar, tuntung sudah salat maghrib. Habis tuntung salat maghrib, ujar Imam Ghazali, duduk lagi di atas sajadah. Jangan bulik dulu. Ujar aurah nak warung nah, parut lapar. Aina dulu, beluman masih ada fadilat nang ganal. Masih ada waktu-waktu nang istimewa. Ujar Imam Ghazali, sembahyanglah sembahyang sunat 2 rakaat tambah 4, totalnya 6 rakaat. Amun sudah 6, silahkan hendak ke warung, hendak gawian yang lain silahkan, tuntungakan dulu 6 rakaat. Kenapa jadi sembahyang sunat maghrib 2 rakaat ditambah lagi 4 rakaat sembahyang yang lain? Itu disebutkan dalam hadis bahwasanya ada 2 hadis yang berkaitan tentang sembahyang sunat setelah maghrib. Ini rugi bila kada tamalakan. Adapun sembahyang sunatnya bebas. Jadi sunat maghrib 2 rakaat ba'diyah, setelahnya tuh pian hendak sembahyang taubat boleh, atau hajat boleh. Nah 4 rakaatnya tuh pilihan, hendak taubat boleh, hendak sembahyang hajat boleh, atau menrajinan sembahyang tasbih kah boleh aja juga, cuman lawas nih sembahyang tasbih. Atau sembahyang sunat mutlak kah boleh, atau sembahyang hadiah kah boleh, atau sembahyang apalagi, sembahyang taubat sudah, hajat sudah, mutlak sudah, bebas 4 rakaatnya pilihan. Apa hadis yang mengatakan bahwasanya sembahyang sunat setelah maghrib itu banyak fadilat yang diberikan oleh Allah? Ujar Nabi, man shalla ba'dal maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu'in adilna lahu bi'ibadati 12 sanatan. Barang siapa, ujar Nabi, di antara umatku habis maghrib, habis salat maghrib sembahyang 6 rakaat sembahyang sunat, dengan syarat, ujar Nabi, jangan bepandir dengan perkataan dunia. 6 rakaat, jadi sembahyang sunat maghrib tadi 2 rakaat tambah 4 ini bebas, taubat, hajat, tasbih, atau sembahyang sunat mutlak 4 rakaat. Barang siapa yang diberikan oleh Allah taufik hidayah sembahyang sunat habis maghrib 6 rakaat, maka itu fadilatnya, ujar Nabi, menyamai ibadah kepada Allah 12 tahun. Kada setahun, 12 tahun rutin digawi misalnya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah pahala beribadah 12 tahun lawasnya. Dan kita sembahyang 6 rakaat itu kada lawas, paling lawas 10 menit. Ini bila habis maghrib hanyar imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hilangan udah. Mana ujar malaikat orang-orang beribadah lawan Tuhan 6 rakaat, padahal waktu itu cuman diberikan oleh Allah sampai isya. Bila sudah isya habis sudah waktunya. Jadi bila 6 rakaat tegawi habis sembahyang maghrib, sembahyang sunat,
ibadahnya dinilai ujar Nabi menyamai 12 tahun beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Untung ini. Kenapa jadi untung? 6 rakaat maka 12 tahun pembalasan Tuhan. Istilahnya begawi itu kada banyak tapi ulihannya banyak. Nah kayak mandulang hanya kikih sedikit maka dapat emas begumpal dagannya banyaknya. Nah kayak itu juga. Nah pejar aku jar sekali mandulang timbul-timbul kikih timbul-timbul tasipak lawan emas dapat banyak benar duitnya bulik langsung sugih. Kayak itu perumpamaannya. Kenapa jadi kayak itu? Itu pengrahmat kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung 12 tahun beribadah hitungannya lawan Tuhan. Kemudian hadis yang lain lagi Nabi mengatakan man shalla 6 raka'atin ba'dal maghrib qabla ayyatakallama. Barang siapa salat 6 rakaat setelah maghrib sebelum ia berpandir, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya berapa tahun? 50 sanatan, 50 tahun. Yang pertama, nilai ibadahnya nak kaya 12 tahun nilai ibadahnya, sedangkan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 50 tahun dosa diampuni oleh Allah. 6 rakaat aja. Mau aja untungnya, untung nama gawe. Anak rajak kada tagawe aja no. 2 rakaat boleh. Apa jar malaikat nih waktu ganal. Anu aja kada tahu lagi jar. Amun sudah tahu kita gawe. Di rumah kah menggawe boleh. Di masjid kah boleh. Lalakian maupun bibinian. Ayatnya apa? Kada sebayatan bila hendak pinang alih. Kada tapi hafal juga misalnya. Amun misalnya hafal qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Bebas saja ayatnya asal 6 rakaat. Salat sunat maghrib 2 rakaat udah nih ba'diyah. 4-nya apa? Bebas pian memilih. Taubat, ayo. Hajat boleh. Sumbayang hadiah boleh. Sumbayang tasbih boleh. Silahkan apa nang hendak untuk 4 rakaatnya. Habis tuntung anak warung kah? Aja. Anak makan kah? Tapi amun misalnya ujar Imam Ghazali di sini, amun misalnya misalnya kawa masih perpanjanglah ibadah kepada Allah sampai tiba waktu isya. Sampai tiba waktu isya. Baniat tapi ujar sidin di masjid itu belawas tu i'tikaf. Kayak ini kita nak baniat i'tikaf. Jadi dapat 2 pahala. Pahala pengajian dapat, menuntut ilmu, pahala i'tikaf di dalam masjid dapat. Jadi masjid itu menjadi saksi di hadapan Allah kita i'tikaf. Pahalanya diberikan oleh Allah Ta'ala. Sampai ujar Imam Ghazali waktu isya. Menghidupkan antara maghrib dan isya. Apa nang digawi? Baca Al-Quran. Ambil Yasin dan Tabarak. Yasin dan Tabarak. Baca. Kira-kira habis sembahyang sunat tuh 6 rakaat Yasin dan Tabarak itu kada lawas tuh isya. Maka apabila orang menghidupkan malamnya dengan membaca Yasin, membaca Tabarak, di antara fadilat Tabarak itu dikatakan oleh Nabi adalah salah satu surah yang mani'ah min adzabil qabr, yang menghalangi orang itu daripada siksa kubur. Maka kita hendak nangka itu. Orang tuh istilahnya dapat duit sehari seadanya. Kadang ada dapat duit sehari mencari 10.000 ngaleh, 20.000 ngaleh. Udah berusaha rajin, mulai jam 7 udah berusaha sampai jam 5 berusaha, paling pendapatan 20.000, 30.000 misalnya. Kalau seandainya pendapatan kita tuh 20.000, 30.000 kada tapi banyak, tapi rutin habis maghrib salat sunat 6 rakaat, tambah baca Yasin lawan Tabarak, itu melebihi nilai jutaan, ratusan juta sehari kita dapat. Asal kita tagawi itu. Kenapa? Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala,
amal-amal nang di waktu istimewa kita ambil manfaat, kita beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari dunia sudah kita kalah lawan orang, pendapatan jarak aku berusaha rajin sudah 30.000 aja. Kalah sudah kita nih di bidang dunia nih dengan orang pendapatannya sekali bercari 10 juta, 2 juta. Orang-orang berdagang dapat 10 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi nya kadang menggawi sembahyang sunat 3 rakaat habis maghrib, baca yasin kada, tabarak kada. Orang itu pada hakikatnya adalah orang yang rugi. Dunianya menang, akhiratnya kalah. Amun kita jangan sampai dunianya misalnya kalah, akhiratnya kalah. Kedua kita kalahnya. Biar dunia kita kalah. Udah kalau ini kita isinya berjuang nih mulai pagi mencari usaha, 30.000 aja dapat, 50.000 aja dapat, atau 100.000 dapat. Sudah bilang liwar sudah itu tenaga keluar, 100.000 aja dapat. Jangan sampai kalah kita urusan akhiratnya barang. Manang kita harus urusan akhirat. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Apa yang maghrib 3 rakaat, kemudian tambah sembahyang sunatnya 6 rakaat. Habis tuntong baca yasin tabarak. Sekalipun kita dipandang oleh manusia hidup kita nih kada mulia, tapi rutin mengamalkan sembahyang sunat maghrib 6 rakaat, yasin lawan tabarak habis maghrib tadi sampai isya, itu orang mulia karena di hadapan Tuhan dalam kubur. Nyaman sidin dalam kubur walaupun kada dipandang manusia mulia. Waktu meninggal orang ini nah misalnya, tapi rutin tadi baca yasin rutin, tabarak rutin. Amun misalnya hendak pulang baca waqiah, misalnya tak ada aja waktu 6 rakaat pulang sembahyang sunat tadi, sekalipun rangkaian bunga tuh waktu meninggal kadida mau ucapakan meninggal, mau ucapakan inna lillahi wa inna rajiun kadida juga. Menyumbah yang akan pulang orangnya kada banyak. Kenapa? Duit kadida. Gasan bahadiah, gasan salat fardu kifayah. Nang memandiakan kada tapi ada juga. Nang menabuk kubur berduaannya. Istilahnya manusia si fulan ini kada dipandang mulia oleh manusia. Nang malayat kada banyak. Orangnya sederhana benar, hidup seadanya benar, tapi ibadah lawan Allah luar biasa. Sembahyang sunat 6 rakaat, yasin terbaca, waqiah terbaca, tabarak terbaca. Waktu meninggal dunia disambut oleh Allah kemuliaan di dalam kuburnya. Biar aja di dunia ada mulia, apalagi dua-duanya dapat. Di dunia mulia, di dalam kubur mulia, itu sempurnanya luar biasa. Kalau misalnya kita nih urusan dunia sudah kalah lawan orang, sama aja berjuang sudah bercari sudah, tapi kada mau juara rezeki itu menetap diberikan oleh Allah. Akhirat barang nang kita dapat bagian yang besar yang diberikan oleh Allah, dan kada perlu tenaga itu banyak keluar. Orang bahuma mulai jam 7 sampai zuhur lapah. Bertanam tuh lapah. Ujar orang yang bertanam, membelu petanam, bila bertanam waktu pagi sampai misalnya jam 2, itu bila malam panatnya luar biasa, pinggang kayak patah. Ada baurut ya sidin. Mambil upah tuh bertanam, dapat duit misalnya 200.000, baurutnya itu 50.000. Itu harus ada bagian gasan baurut tuh. Kenapa? Pinggang panat. Tapi kalau sembahyang sunat 6 rakaat habis maghrib, kadang kayak bertanam benih kita panatnya. Kayak baca yasin, tabarak, waqiah, kada panat juga. Berapa paling lawas? Amun misalnya kita istiqamah mengamalkan, insyaallah kada lebih dari sejam, paling setengah jam tontong. Sembahyang sunat tuh 5 menit, 15 menit. Kayaknya yasin lawan tabarak 15 menit tontong, 30 menit aja. Ganal pahalanya, ganal fadilatnya, ganal balasan dari Allah Subhanahu wa taala upahnya. Apa upah tadi yang dalam hadis disebutkan? 6 rakaat habis maghrib nang kaya beribadah 12 tahun. Itu dulu ganalnya. Tambah pulang dosa diampuni oleh Allah 50 tahun sepala ibadahnya. Yasin terbaca, waqiah terbaca, tabarak terbaca sehari-hari, esok itu pulang.
sudah berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ulun hendak sugih, ulun hendak beberkah, ulun hendak diberikan kekayaan, tapi kada sugih-sugih. Berarti ini memang sudah jatah kita saat itu diberi Tuhan. Nya ada kita tuh berusaha rajin, kada kekurang kita berusaha, tapi kayak itu aja rezeki. Nah pejar aku nijar berusaha kayak itu aja. Memang kadar rezeki sudah diberikan oleh Allah saat itu. Bukan menafikan rajinnya, kada bila rajin sidin paling rajin bacari rajin benar, tapi rezekinya kada juga meningkat-ningkat. Kayak itu aja. Berarti memang sudah kadar rezeki catatan Allah kita diberi itu. Urusan akhirat yang harus kita banyaki lagi. Dunia sudah kayak itu kadarnya, akhirat harus kita berusaha supaya kadar pahala itu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis maghrib sampai isya nilainya ibadah. Ini yang paling mengamalkan yang semacam ini orang-orang bahari. Kenapa orang bahari? Karena orang-orang bahari itu listrik belum ada. Sederhana hidup, lilin kadang. Tapi setiap buah rumah itu kakak-anakan itu pasti belajar membaca Al-Quran. Mungkin kita pun ada juga mengalami tetamu membaca Quran habis maghrib ke guru fulan. Padahal apa lampunya? Kada lampu listrik, tapi lampu nang pakai minyak gas tuh. Habis maghrib belajar sampai isya. Setiap hari malam Jumat libur. Waktunya itu adalah waktu berkah. Makanya bila belajar habis maghrib cepat pendapatan belajar ilmu agama. Bila misalnya ada pengajian, amun misalnya ada menuntut ilmu, bila belajar Al-Quran, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, tuntungakan dulu 6 rakaat habis maghrib sembahyang. Jadi habis itu bila hendak menuntut ilmu, bila belajar misalnya baca Al-Quran, bahari itu setiap buah-buah rumah itu bila di kampung tuh banyak terdengar Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada udah buah rumah ada nang a ba bata tasa, alif di atas a, alif di bawah i, alif di depan u, a i u, belajar alifan banyak tuh setiap maghrib. Wah ini kakak-anaknya kada belajar Al-Quran lagi nah anu jar kemana ikan bukanya aja main game sekalinya. Wah ini taubah sudah masanya. Amun kita tuh baisi anak maghrib barang berkah waktu itu diberikan oleh Allah lawan kita, suruhnya baca Quran, suruhnya di rumah aja jangan apa-apa nah digawe ibadah lawan Allah Subhanahu wa taala, suruh mengatik tasbih ya karena waktu barakah. Ini waktunya itu sampai isya aja. Habis isya selesai sudah kada ada lagi keberkahannya. Dan para ulama pun banyak yang menanamkan menuntut ilmu tuh habis maghrib waktu berkah. Makanya yang paling berkah tuh waktu ada 3 hendak berkah. Habis subuh, sebelum maghrib, lawan habis maghrib mendekati isya. Itu waktu barakah. Amun pian orang-orang yang menuntut ilmu di Ribat Tarim, Habib Salim Masyatiri itu mulai dahulu sampai wah ini itu belajarannya sehari itu istimewa waktu itu nanti cari 2 waktu, habis maghrib lawan habis subuh. Habis maghrib tuh belajarnya kurang lebih 45 menit, habis subuh 45 menit, 2 aja belajar. Tapi lulus di sana jadi ulama besar. Namun kita belajar misalnya seharian semalaman, nah bagus saja belajar seharian semalaman, tapi cari waktu nang berkah. Istilah kata ya tadi, Tuhan rahatan berbagi duit, Tuhan berbagi barakah, kita harus hadir. Ya nah kayak orang sugih datang ke kampung membawa duit seterak, waktunya cuma setengah jam, bila habis tutup sudah. Nah kita harus hadir waktu yang berkah. Jadi habis isya, maka ujar Imam Ghazali, bila sudah engkau bisa i'tikaf sampai isya, menghidupkan ibadah antara maghrib dan isya bila mampu laksanakan. Kenapa jadi sampai itu ujar Imam Ghazali? Karena memang ditemukan di dalam hadis fadilat waktu-waktu itu sangat luar biasa banyaknya, sampai ujar sidin mala yuhsa, kada kawa lagi
dihimpunakan total kebanyakan keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuntong ibadah, baca sembahyang sunat 6 rakaat sudah, Yasin sudah terbaca, Waqiah sudah terbaca, Tabarak sudah terbaca, hanya sembahyang Isya. Habis sembahyang Isya 4 rakaat, jangan tak tinggal sembahyang sunat Isya 2 rakaat. Sembahyang sunat Isya 2 rakaat. Karena dikatakan sembahyang sunat Isya, kalau seandainya dari segi fadilat antara sembahyang sunat Isya 2 rakaat habis Isya disandingkan dengan sembahyang tarawih 20 rakaat, masih afdal sembahyang sunat Isya 2 rakaat daripada 20 rakaat sembahyang tarawih. Ya bahana terbalik kita. Aku jangan dapat tarawih. Sembahyang sunat Isya tagawi lah 2 rakaat, belum ya. Gawi do sembahyang sunat Isya 2 rakaat. Karena 2 rakaat sembahyang sunat Isya itu melebihi fadilat sembahyang tarawih 20 rakaat. Ini tarawih rajin 20 rakaat, sembahyang sunat Isya tertinggal, rugi. Ada nangganal istilahnya tuh amplok 2. Amplok 2 nih. Sama ditutupin nih. Amplok pertama isinya 2 juta. 2 juta, tapi halus, amploknya halus benar. Sabuting amplok genal warna coklat aja. Isinya berapa? 10 juta aja tuh 20 no, amplok. Cuman isinya 5.000. 5.000. Kita nih bahannya terpandang amploknya kenal aja coklat tuh kira-kira 10 jutaan 20 juta. Ambil bener lawan coklat nih, suruh memilih, pilih. Amun orang nang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpengetahuan, diambil kedua-duanya, itu yang bagus. Nang halus diambil, nang kenal diambil. Waktu bulik ke rumah, nih nang halus nih, wah dikira paling 5.000 isinya. Nang coklat nih dikira 1 juta lah 2 juta. Bayar dibuka, oh nang halus nih 2 juta isinya. Nang coklat nih, wah nang halus aja 2 juta nih. Nang coklat nih bang, kira-kira banyak lagi. Bayar dibuka 5.000 aja. Kayak itu juga. Artinya kita nih bahnu terbalik. Sembahyang tarawih rajin, sembahyang sunat Isyanya tertinggal. Ya ketujuh mah ambil amplok coklat tadi. Nang bagus mana? Dua-duanya diambil. Nang halus diambil, nang ganal diambil. Bayar dibuka rumah, ternyata nang halus nang banyak isinya. Kayak itu juga perumpamaan sembahyang sunat Isya 2 rakaat lawan sembahyang tarawih. Nang mana nang bagus? Dua-duanya diambil. Nang kada bagus nang mana? Dua-duanya kada diambil. Itu nang kada bagus. Tarawih kada, sembahyang sunat Isya kada, Isyanya kada juga. Itu nang parah benar. Itu nang kada bagus. Jadi nang bagus nang mana? Dua-duanya diambil. Nang halus diambil, nang ganal pun diambil. Dan setelah itu jadi Imam Ghazali habis tuntong sudah sembahyang sunat Isya tuntong, siap-siap aja lagi sembahyang malam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Guringnya lagi. Jam berapa misalnya jam 9 sadang guring. Bila ada gawian bagian kegiatan duniawi kita, gawi. Kalau ada misalnya sampai jam 10. Karena di antara daripada waktu kesehatan yang terbaik bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu istirahat, yaitu adalah guring itu dari jam 9 jam 10 amun kawa. Kenapa? Karena setiap tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerjanya tuh ada waktunya masing-masing. Pian contohnya mata. Kenapa jadi mata tuh kalat bener bila sudah landung malam? Karena tugas mata itu berakhir sudah. Belajarnya hendak istirahat. Kenapa kadang kita bila jam 12 malam sampai subuh kuap jur kawan, aku jur dihigai kami ada nang 100 kali kemanguap. Berarti tugas tubuh itu sudah mulai hendak istirahat. Ada masing-masing tugasnya. Kayak kita juga kadang bila siang tugasnya sudah tiba makan. Karena bila malam misalnya malam makan, pagi makan. Kenapa? Karena anggota tubuh kita ini masing-masing ini sudah bekerja dalam sehari, ada waktunya tugasnya istirahat. Jadi mata kena kalat tuh. Bila kalat jangan dikarasi.
Dia hendak balsam. Oh jenam bini kan apa dibalsami? Kada tuntung lagi gawian. Jangan benar dibalsam-balsami. Kenapa? Karena mata memang menuntut haknya. Ujarnya aku seharian sudah bagawi, waktu aku hendak istirahat. Menguap, berarti bila menguap ni tubuh kita ni sudah hendak betagih lawan kita, sedang sudah aku nak istirahat. Nah, sedangkan di dalam tubuh kita tuh ada yang kita tidak mengetahui, ada jantung ngarannya, ada liver ngarannya. Dalam tubuh kita nih ada paru-paru. Nang kita kada tahu di dalam ini. Nah, waktu nang paling baik untuk istirahat ya jam 9, jam 10. Jam berapa bangun? Jam 1 bangun gak ada apa-apa. Jam 2 bangun gak ada apa-apa. Asal inya begawi di waktu inya begawi. Karena dikatakan liver itu begawi itu dari jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1 malam begawinya. Mapa menghancurkan racun di dalam tubuh kita nih. Jadi dalam tubuh kita nih ada racun. Dari mana dapatnya racun? Dari makanan, minuman dan udara. Kuman-kuman racun. Udara tuh nang kita hinakakan itu kada seberataan tuh nang bagus. Ada terkandung racun. Mana racun itu? Kanapot kendaraan, sepeda motor itu kita hiut, itu terkandung racun masuk ke dalam tubuh kita sehari. Makanan, minuman yang kita makan minum itu mengandung pengawet, ya jadi racun juga. Nyaman bener jangan makan nih. Makan apa pian? Makan urintal, bahasa orang Bali urintal. Jarang orang pakai urintal, cuman rancak aja mendengar urintal. Apa jun urintal? Mujur kayak kata orang rantau aja. Urintal itu ya Indomie tadi. Itu tahan 2 tahun ya anunya. Itu pasti mengandung pengawetnya masuk ke dalam tubuh kita jadi racun juga. Artinya urintal aja tahan 2 tahun. Berarti ini kuat bener nih obatnya tuh jadi sampainya 2 tahun. Makanya yang paling bagus makanan itu adalah makanan yang cepat basi, itu paling baik. Makanan yang dimakan berarti kadang mengandung apa-apanya natural aja alami. Tapi kita nih ketujuh makanan pengawet oriental. Kemudian nambah pengawet makanan-makanan siap saji. Nah itu masuk ke dalam tubuh kita. Udara sudah ada racunnya. Minuman sudah ada racunnya. Makanan ada racunnya. Sampai beres yang kita makan itu sudah berapa proses. Jadi sampai beres itu kita makan itu berapa obat sudah masuk. Pertama obat apa? Obat membasmi rumput dulu. Itu apa kata tinggal di paman ada, cuman kita benar kan melihat. Kemudian lagi sebelum mengatam supaya berisi nih. Banih itu berisi, tambah padat isinya, samprot dulu. Wallahu alam apakah obatnya? Hibak nih isinya, hanya dikatam. Apakah kita memakan obat itu sehat? Rata-rata bila menyamprot tuh masuk ke hidung, paning juga ke kepala, berarti ada racun. Nah racun tersebut memang kadang membunuh kita langsung mati, tapi masuk ke organ tubuh kita. Siapa tugas ini menghabiskan racun dalam tubuh? Itu ngarannya liver. Ngarannya liver. Makanya orang penyakit kuning ya adalah penyakit kuning, atau bahasa kita adalah penyakit kanawisa. Itu livernya itu kada sanggup lagi memutar racun yang ada dalam tubuh. Balaju ngarannya penyakit kuning atau liver. Aku jen mendulang karena wisa, bahasa kita kampung wisa. Padahal orang tuh karena racun waktu di tengah hutan, waktu mendulang apa sih karena racun. Waktu diandaki orang racun-racun di tengah hutan kita karena itu ngarannya racun itu bisa lewat hidung masuk, bisa lewat makanan, bisa lewat minuman, itu racun. Balajur masuk ke tubuh awak kuning tuh, bahasa kampungnya kita menyambatnya wisa, bahasanya orang kedokteran namanya penyakit kuning liver atau hepatitis ngarannya. Siapa tugasnya tadi? Menghancurkan racun liver. Kapan liver ini begawi? Begawinya itu dari jam 11 sampai jam 1 malam.
Kiapainya kawa bagawinya bila kita guring, bila kita kada guringnya kada bagawi. Majikan ko ujinya masih janak aja mata, main haji dulu. Habis jam 1 kada bagawi laginya sehari. Balajur tumpukan racun-racun yang disebutkan tadi lewat udara, makanan, minuman tertumpuk di tubuh kita, ya umur kada panjang-panjang. Di 30 anu jah sakit pinggang dah. Apalagi pian dia macam-macam penyakit dia, darah tinggi, jantung. Kenapa? Karena racun tadi berputar di dalam tubuh kita ya jadi penyakit. Makanya orang-orang bahri itu panjang-panjang umur, ada 100, ada 110. Malahan ada satu negara yang orang tersebut rata-rata panjang umur. Kenapa? Karena dari segi makanan, minuman dan udaranya sehat, beratan kada mengandung racun. Panjang-panjang umurnya. Daerah Wuhan, Uzbekistan ke atas, pecahan Rusia, panjang-panjang umurnya. Kenapa? Karena alamnya alami, makanannya alami, minumannya alami. Rata-rata panjang umur, ada yang 150, ada yang 140. Itu rata-rata umurnya. Mencari yang meninggal 30 itu memang biang takdir Tuhannya meninggal 30, tapi rata-rata di sana umur panjang. Kenapa? Kesehatannya terjaga. Amun kita sudah daerah ibaratnya alam kita kadang kayak alam buhannya barang guring kita atur nang bagus supaya kesehatan itu baik. Ya liper suruh begawinya sampai jam 1 malam. Habis jam 1 malam ujar Imam Ghazali, tuntong sudah beribadah isya, tuntong istirahat sudah, tuntong siap-siap sembahyang malam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini aja hidup kita nyaman hidup. Malam sembahyang tahajud, beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sembahyang tasbih, sembahyang tahajud, sembahyang hajat, sembahyang taubat, sambil menunggu-nunggu subuh, setelah subuh nang kaya semalam pulang taulang. Makanya Imam Ghazali ini membagi waktu-waktu yang barakah, waktu-waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah tengah malam, apalagi munajat lawan Tuhan, sembahyang tahajat misalnya. Apa keluhkan hidup kita tuh sehari? Ya Allah, ulun mulai baisukan tadi nah berusaha mulai jam 7 sampai jam 5 kada juga banyak kuliah rezeki. Aduakan lawan Allah Subhanahu wa taala, maka ada aja kena jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam itu adalah memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita untuk istirahat dan di samping itu juga untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kada banyak ibadahnya. Karena sembahyang tahajud 2 rakaat, 4 rakaat alhamdulillah tagawi. Tapi dari balik 2 rakaat, 4 rakaat kita sembahyang tahajud, sembahyang menghadap kepada Allah, beristighfar, kemudian lagi kita baca tasbih, salawat, baca Quran dan sebagainya tengah malam. Itulah waktu yang mana ketika kita sudah dalam kubur mengetahui nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam istirahat, beribadah lawan Allah, itu kita isi. Kayaknya isuk subuh pulang, bila habis subuh tabulik pulang, berusaha pulang kayaknya sampai mendekati jam 5. Itu pulang sehari-hari, berarti orang itu sudah diberikan oleh Allah keberkahan di dalam hidup. Jadi walaupun sehari-hari seandainya inya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya siap. Kenapa? Karena sudah tertanam setiap hari-harinya waktu digunakan untuk kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujar Imam Ghazali, hiya salatu bainal isya'i fa innaha tudhibu bimulaghatin nahari wa tudhibu akhirah. Adapun salat antara maghrib dan isya, ujar Imam Ghazali, adalah salat yang menghilangkan kesia-siaan di dalam hidupnya dan wa tuhadzibu akhirah, dan mendidik akhirnya atau memberikan keuntungan ketika di akhiratnya. Cukup ujar Imam Ghazali 6 rakaat tadi habis maghrib beribadah kepada Allah. Setiap hari kita kayak ini pas meninggal dunia jantung meninggal dunia bakajut kada papa ujar nang mati. Kenapa kada papa ujar nang mati nang meninggal?
ternyata ketika masuk ke dalam kubur banyak sudah ibadah yang pernah digawinya selama ia hidup di dunia. Belajurnya nyaman, dunia tak tinggal, harta tak tinggal, kada apa-apa lagi. Kemudian lagi sahabat tak tinggal, kada apa-apa lagi. Benda-benda yang sayangi tak tinggal, kada apa-apa lagi. Kenapa? Karena di dalam kubur amal yang digawinya nang istiqamah tadi sudah dilihatnya dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallah Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat, afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah selamat dunia, selamat di akhirat, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.